Hello students, in last video lecture we discuss about concept of molarity and concept of molality. So what is the meaning of molarity? Molarity means number of moles of solute dissolved in 1 dm cube of solution. 1 dm cube means 1 liter. Number of moles 1 liter मध्ये टाकायचे. Molality means number of moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent. 1 kilogram water घ्यायचं, number of moles टाकायचे, ते 1 molal होतं. So that is the basic difference, because dm cube it is not equal to kilogram, hence molality concept it is arises. So here are the some formulas regarding JEE and NEET based exam. So we have to calculate molality from the mole fraction. Mole fraction दिला असेल त्यापासून molality काढायचे. So symbol of molality that is small m, molarity that is capital M. Okay, so m is equal to x2 divided by x1 into m1 into 1000. x2 x mole fraction, symbol of mole fraction that is zeta, or we have to just say it as x. Okay, for solute 2 वाले सगे solute 1 वाले सगे solvent. So x2 means mole fraction of solute, x1 means mole fraction of solvent. Okay, capital M last time सांगितले capital M means molarity असते, पण molar mass of solute साठी म्हणजे मोलर मास साठी सुद्धा m वापरतात. सोल्यूट असेल तर m2, मोलर मास ऑफ सॉल्वंट असेल तर m1. ओके, सो m1 इट इज द मोलिक्युलर मास ऑफ सॉल्वंट इंटू 1000. तुम्हाला m हा मोल फ्रॅक्शन वरनं काढू शकता. स्मॉल m दॅट इज मोलॅलिटी इज कॅल्क्युलेटेड बाय यूजिंग मोल फ्रॅक्शन. ओके, देन molality formula number 2, molality from molarity. molarity दिली असेल तर molality कशी काढायची ऑलरेडी आठवा, एक चार्ट दिलेला होता. डेन्सिटीचा फॅक्टर येणार आहे कन्वर्जन करताना. फर्स्ट लेक्चर, आय थिंक सेकंड लेक्चर, टेम्परेचर डिपेंडंट क्वांटिटीज अँड टेम्परेचर इंडिपेंडंट क्वांटिटीज. सो स्मॉल m that is molality is equal to capital M that is molarity. ओके, m2 असतं तर सोल्यूटचं मोलिक्युलर मास, m1 असतं तर सॉल्वंटचं मोलिक्युलर मास. ओके, सो m मीन्स मोलॅरिटी डिवायडेड बाय डेन्सिटी मायनस इन ब्रॅकेट कॅपिटल M दॅट इज मोलॅरिटी इंटू m2. m2 मीन्स मोलिक्युलर मास ऑफ सोल्यूट. 2 म्हटलं की सोल्यूट, 1 म्हटलं की सॉल्वंट. m2 that is molecular mass of solute. That is the overall formulas for calculating molality by using mole fraction and molarity. Okay, now this is all regarding molality and molarity. At that point we have completed concept of overall concept of molarity and molarity. Okay, now our next point with respect to this demol, with respect to this demol, the symbol of demol that is capital D, capital D. Molarity and demol it is approximately equal, but basic difference is that temperature. Basic difference is that temperature. So demol means number of moles of solute, number of moles of solute dissolved in 1 dm cube of solution. 1 dm cube of solution. तुम्ही म्हणाल इथपर्यंत सर डेफिनेशन तुम्ही मोलॅरिटीची लिहिल्या, पण टेम्परेचरचा डिफरन्स आहे. ॲट 0 डिग्री सेल्सियस, ॲट 0 डिग्री सेल्सियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व इन 1 dm cube ऑफ सोल्यूशन. इथपर्यंत आपल्याला माहिती आहे मोलॅरिटी असते. मोलॅरिटी डीमल
इक्वल आहे, परंतु टेम्परेचर थोडंसं डिफरन्स आहे. मोलॅरिटी तुम्ही कुठल्याही टेम्परेचरला काढू शकता, त्याला काही रूल नाही आहे. 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री जे काय असेल ते व्हॉटेवर. बट डिमल काढायचं असेल तर तुम्हाला टेम्परेचर किती पाहिजे, 0 डिग्रीज पाहिजे. म्हणजे 0 डिग्री टेम्परेचरला तुम्ही बीकर घेतला, तापमान किती आहे 0 डिग्री आहे. वॉटर घेतलं, वॉटरमध्ये 1 मोल टाकले किंवा नंबर ऑफ मोल्स टाकले, पण टेम्परेचर किती 0 डिग्री. म्हणजे डिमलसाठी टेम्परेचर 0 डिग्री. मोलॅरिटीसाठी तुम्ही कुठलेही टेम्परेचर चूज करू शकता. म्हणजे दॅट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन मोलॅरिटी अँड डिमल. ओके, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग डिमल. याच्यानंतर आपला नेक्स्ट पॉईंट आहे प्रोबेबली द लास्ट पॉईंट इन कॉन्सन्ट्रेशन टर्म, दॅट इज नॉर्मॅलिटी. Normality. Okay, so symbol of normality, that is capital N. Capital N. Okay, so definition is number of gram equivalent of solute. Number of gram equivalent of solute. Number of gram equivalent of solute dissolved in 1 dm cube of solution. Dissolved in 1 dm cube of solution called as normality. Called as normality. मोलॅरिटी मध्ये तुम्ही काय करता बघा, नंबर ऑफ मोल्स घेता आणि ते 1 dm क्यूब मध्ये टाकता, डिझॉल्व करता. नॉर्मॅलिटीमध्ये काय करायचं आहे, नंबर ऑफ ग्रॅम इक्विव्हॅलंट ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्युशन. नंबर ऑफ ग्रॅम इक्विव्हॅलंट ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्युशन. आता याच्यानंतर आपल्याला फॉर्म्युला बनवायचा आहे नॉर्मॅलिटीचा. आता नंबर ऑफ ग्रॅम इक्विव्हॅलंट कसे काढायचे ते तुम्हाला मी सांगणार आहे. ओके, सो नॉर्मॅलिटी इज इक्वल टू, डेफिनेशन लक्षात ठेवा, नंबर ऑफ ग्रॅम इक्विव्हॅलंट ऑफ सोल्यूट डिझॉल्व इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्युशन. सो कॅपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रॅम इक्विव्हॅलंट ऑफ सोल्यूट, इक्विव्हॅलंट ऑफ सोल्यूट. ओके, number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in dm cube. Volume of solution in dm cube. cm cube असेल तर 1000 मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. आता बेसिक येतो फरक, नंबर ऑफ मोल्स दिलेले नाही आहेत, मोलॅरिटी सारखं नाही आहे हे. नंबर ऑफ मोल्स दिलेले नाही आहेत, काय दिले, नंबर ऑफ ग्रॅम इक्विव्हॅलंट ऑफ सोल्यूट दिलेला आहे. सो नंबर ऑफ ग्रॅम इक्विव्हॅलंट ऑफ सोल्यूट कसं काढायचं बघा, नंबर ऑफ ग्रॅम इक्विव्हॅलंट ऑफ सोल्यूट कसं काढायचं बघा, इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वेट डिवायडेड बाय इक्विव्हॅलंट वेट. वेट डिवायडेड बाय इक्विव्हॅलंट वेट. वेट ऑफ सोल्यूट, वेट मीन्स वेट ऑफ सोल्यूट divided by equivalent weight of solute. Equivalent weight of solute. आता तुम्ही कसं काढू शकता, थोडंसं कन्फ्युजिबल आहे त्यामुळे 1 by 1 सांगतो. डेफिनेशन, नंबर ऑफ ग्रॅम इक्विव्हॅलंट ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन dm क्यूब. सो नंबर ऑफ ग्रॅम इक्विव्हॅलंट वेट, ग्रॅम इक्विव्हॅलंट वेट कसं काढायचं, तर सोल्यूटचं दिलेलं वेट, तुम्हाला जे न्यूमरिकलमध्ये सोल्यूटचं गिव्हन वेट असेल डिवायडेड बाय इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ सोल्यूट. म्हणजे हा फॉर्म्युला इथं रिप्लेस करूया. सो वी गेट वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ सोल्यूट, equivalent weight of solute divided by volume of solution in dm cube.
व्हॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन DM³, व्हॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन DM³. बघा नंबर ऑफ ग्रॅम इक्विव्हॅलंट वेट कसं काढायचं आहे. सोल्यूटचं गिवन वेट तुम्हाला जे न्यूमरिकलमध्ये दिले डिवायडेड बाय इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ सोल्यूट. आता फॉर्म्युलामध्ये काय बदल येणार आहे. इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ सोल्यूट हा शिफ्ट होणार डाऊनवर्ड साईडला. ओके, सो वी गेट अनादर फॉर्म्युला for calculating normality. N is equal to weight of solute or given mass of solute, काही तुम्ही म्हणू शकता, divided by equivalent weight of solute into volume in DM³. मी जरा शॉर्टकट मध्ये लिहिलेला आहे व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन DM³. हे मी थोडंसं शॉर्टकट मध्ये लिहिले म्हणजे हा ओव्हरऑल फॉर्म्युला झाला. ग्रॅम इक्विव्हॅलंट वेटचा फॉर्म्युला हा झाला. व्हॉल्यूम आहे तसं. इक्विव्हॅलंट वेट खाली आल्यावरती फॉर्म्युला काय बनला. वेट ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ सोल्यूट इंटू व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन DM³. व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन DM³. हा आपला ओव्हरऑल फॉर्म्युला बनला. कुणाचा. नॉर्मॅलिटी काढायचा ओव्हरऑल फॉर्म्युला आपला बनला. ठीक आहे. आता याच्या पुढे पण थोडे कॉन्सिक्वेन्सेस आहेत, फक्त कन्फ्यूज न होता प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर्म्युला किंवा व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही ते लिहू शकता किंवा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. ओके, सो दॅट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मॅलिटी. म्हणजे हा लास्ट फॉर्म्युला झाला. परंतु काय की आपल्याला इक्विव्हॅलंट वेटचा 11वीतला फॉर्म्युला वापरला पाहिजे. इक्विव्हॅलंट वेट काढण्याचा 11वीतला फॉर्म्युला वापरला पाहिजे की नाही. मग इक्विव्हॅलंट वेट कसा काढणार आहे तर मॉलिक्युलर वेट. आता इक्विव्हॅलंट वेट दोन प्रकारचं पण असते. ॲसिडचं पण असते आणि बेसचं पण असते ना. कंपाऊंड ॲसिड पण आहेत आणि बेस पण आहेत. मग इक्विव्हॅलंट वेट तुम्हाला ॲसिडचं काढायचं असेल तर कसं काढणार. मॉलिक्युलर वेट डिवायडेड बाय बेसिसिटी. मॉलिक्युलर वेट डिवायडेड बाय बेसिसिटी. ओके, देन इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ बेस. तुम्हाला इक्विव्हॅलंट वेट काढायचं आहे कुणाचं. बेस जर एक्झाम्पलमध्ये बेस असेल तर त्या बेसचं काय बघणार तुम्ही. मॉलिक्युलर वेट जो कोणी बेस असेल, फॉर एक्झाम्पल NaOH आहे. NaOHचं वजन किती आहे. मॉलिक्युलर मास सोडियमचं 23, ऑक्सिजन 16, हायड्रोजन 40 ग्रॅम्स डिवायडेड बाय ॲसिडिटी. बेसची ॲसिडिटी काढतो आणि ॲसिडची बेसिसिटी काढतो. बेसची ॲसिडिटी काढतो आणि ॲसिडची बेसिसिटी आपण काढतो. ठीक आहे. आता कशी काढायची बेसिसिटी ॲसिडिटी जर माहिती नसेल तर एखादं एक्झाम्पल मी वाटल्यास सांगू शकतो तुम्हाला, काय अडचण नाही. फॉर एक्झाम्पल ॲसिड घेतला HCl. HClचं डिसोसिएशन पहिल्यांदा करायचं. इक्विव्हॅलंट वेट ॲसिडचं काढायचं आहे ना मला. ॲसिडचं इक्विव्हॅलंट वेट कसं काढतात बघा. त्याची बेसिसिटी काढतात. बेसिसिटी काढतात म्हटल्यावरती HClचं डिसोसिएशन कसं होईल. इट विल फॉर्म H++ Cl-. ओके, बेसिसिटी मीन्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन. किती H+ आयन देतो ते म्हणजे बेसिसिटी. तर तुम्ही लिहू शकताय तुम्हाला वाटलं तर. तुमचा बेसिक जे आहे ते अतिशय क्लिअर होईल. मग बेसिसिटी मीन्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन्स. किती H+ आयन देऊ शकतो ती म्हणजे बेसिसिटी. ॲसिडिटी मीन्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन. पूर्ण वाक्यात तुम्ही कन्वर्जन करा. नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन्स. सो HClचं डिसोसिएशन असं केलं. किती H+ आयन रिप्लेस केले. किती दिले. एकच दिला. बरोबर. मग बघा आता मॉलिक्युलर वेट डिवायडेड बाय बेसिसिटी. याची बेसिसिटी किती आली. 1 आली. एकच H+ आयन दिला म्हणून 1 आली. मॉलिक्युलर वेट किती आहे HClचं. क्लोरीनचं 35.5 अधिक 1 हायड्रोजनचं 36.5.
डिवायडेड बाय 1 म्हणजे किती आलं 36.5 म्हणजे HClचं मॉलिक्युलर वेट 36.5 येते आणि इक्विव्हॅलेंट वेट पण 36.5च येते. ठीक आहे. अनदर एक्झाम्पल एखादं घेऊन देतो तुम्हाला, काय अडचण नाही. H2SO4 घ्या. H2SO4चं डिसोसिएशन, H2SO4चं इक्विव्हॅलेंट वेट काढायचं आहे. डिसोसिएशन कसं होईल 2H प्लस SO4 मायनस डिसोसिएशन करायला येतं 2H प्लस H2 दोन आहेत ना, 2H प्लस SO4 मायनस चार्ज बॅलन्स झालं बघा, 2 पॉझिटिव्ह आणि हे 2 निगेटिव्ह. मग इक्विव्हॅलेंट वेट कसं आलं, मॉलिक्युलर वेट किती आहे बघा H2SO4चं, सल्फर 32 प्लस ऑक्सिजन 16 गुणिले 4 64 अधिक हायड्रोजनचे 2 किती झाले बघा 6 4 आणि 2 6 2 8 आणि 6 3 9 98 झालं. मॉलिक्युलर मास 98 डिवायडेड बाय बेसिसिटी म्हणजे किती H प्लस आयन दिलेत, किती दिलेत दिसतंय सरळ किती 2 म्हणजे किती आलं उत्तर 49. तिचं इक्विव्हॅलंट वेट आलं का लक्षात. या पद्धतीनं काढायचं आहे आणि जे काढून त्या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्ही टाकायचं आहे. आलं का लक्षात. या पद्धतीनं तुम्ही इक्विव्हॅलंट वेट काढू शकता. कुणाचं ॲसिडचं, बेसचं सिम्पल आहे. बेस फॉर एक्झाम्पल NaOH घेऊया आपण. NaOHची काय काढतो आपण, ॲसिडिटी काढतो. ॲसिडिटी म्हणजे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH मायनस आयन, किती OH मायनस आयन देतोय. डिसोसिएशन करा, काय होईल Na प्लस OH मायनस, हे डिसोसिएशन केलं. मॉलिक्युलर वेट डिवायडेड बाय ॲसिडिटी, मॉलिक्युलर वेट किती आहे बघा ना, सोडियमचं 23, ऑक्सिजनचं 16, हायड्रोजनचं 1, 40 झालं मोजायला येतं. 40 डिवायडेड बाय किती H प्लस OH मायनस दिलेत, एकच दिलेलं आहे 1 म्हणजे उत्तर किती आलं 40च आलं. म्हणजे इक्विव्हॅलंट वेट फॉर बेस किती आलं 40च आलं. म्हणजे मॉलिक्युलर वेट पण 40 होतं, इक्विव्हॅलंट वेट पण 40. ठीक आहे. आता काही एक्झाम्पल देतो, त्याचा होमवर्कला मला व्हॉट्सअपवरती टाका किंवा काय म्हणायचं त्याला कमेंट सेक्शनमध्ये तुम्ही कमेंट करू शकता. फॉर एक्झाम्पल H3PO4 याचे मला इक्विव्हॅलंट वेट्स सांगायचे आहेत. H3PO2, H3PO3, H3PO4चे इक्विव्हॅलंट वेट सांगायचे आहेत. हे लक्षात ठेवा. आलं का लक्षात. हा तुम्हाला होमवर्क झाला आहे. व्हॉट्सअपवरती ग्रुपवर सांगा, पर्सनल सांगा किंवा कमेंट सेक्शनला कमेंट करा. याच्यानंतर दॅट इज द ओव्हरऑल फॉर्म्युला फॉर नॉर्मॅलिटी. Okay, now we have to get some another formulas regarding normality. We have to get another formula regarding normality. So normality is equal to molarity into basicity. Normality is equal to molarity into basicity. Okay, then normality for ॲसिडची असेल तर बेसिसिटी काढणार आपण. नॉर्मॅलिटी बेसची काढायची असेल तर मोलॅरिटी, हे फॉर्म्युले फार महत्त्वाचे आहेत ॲज पर JEE नीट कन्सर्न. ओके, मोलॅरिटी इंटू ॲसिडिटी, हे 2 फॉर्म्युले तुम्हाला मोस्ट ऑफ दी केसेसमध्ये VIMP आहे त्याला स्टार लावा तुम्ही, वापरले जातात JEE नीट एक्झामला. मोलॅरिटी दिली जाते आणि नॉर्मॅलिटी काढायला सांगितली जाते. सो दॅट इज द फॉर्म्युला फॉर मोलॅरिटीचं काढायला माहिती आहे आपल्याला. मोलॅरिटी कशी काढतात ते माहिती आहे आणि बेसिसिटी कशी काढतात आत्ता शिकलो आहे. नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, बरोबर. बेसिसिटी ॲसिडची काढतो, ॲसिडिटी बेसची काढतो. ठीक आहे. त्यामुळे या पद्धतीनं मोलॅरिटी दिली की नॉर्मॅलिटी तुम्ही काढू शकता. हे झाले 2 फॉर्म्युले. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही हे लिहू शकता. काय ओके. नाऊ
let us move to the third formula for calculating normality. For calculating normality of salt. सॉल्टची नॉर्मॅलिटी कशी काढायची बघा. तुम्ही नॉर्मॅलिटी ॲसिडची काढू शकता, बेसची काढू शकता. सॉल्ट दिला तर NaCl टाईप सॉल्ट आहेत ना, NaCl, MgCl2, KCl, हे सगळे सॉल्ट आहेत आपल्याला माहीत आहे. मग याची सुद्धा नॉर्मॅलिटी काढायला येते की. कशी काढणार? नॉर्मॅलिटी इज इक्वल टू मोलॅरिटी. आता इंटू ॲसिडिटी बेसिसिटी घेऊन कसं चालेल मला? नाही ना चालणार. मग काय घेतलं पाहिजे? टोटल नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज. टोटल नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज प्रेझेंट इन अँड सॉल्ट. ज्या सॉल्टवरती किती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तो घ्यायचा. फॉर एक्झाम्पल NaCl जर मी घेतला तर NaCl वरती टोटल पॉझिटिव्ह चार्ज किती येतो? Na प्लस प्लस Cl मायनस. एकच पॉझिटिव्ह चार्ज येतोय की नाही, म्हणजे 1 न मल्टिप्लाय करायचं. पॉझिटिव्ह चार्ज बरं का, टोटल नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज. निगेटिव्ह घेतला तरी चालतो, पण टोटल नंबर. शेवटी कसं राहते, आपण चार्ज बॅलन्सच राहते ना, सॉल्टमध्ये चार्ज बॅलन्सच राहते. पॉझिटिव्ह इतकेच निगेटिव्ह असतात. रेडॉक्स रिएक्शन आपलं कन्सेप्ट क्लिअर आहे. पण फॉर्म्युलावरनं शक्यतो तुम्ही डेव्हिएट नाही होत. आपण पॉझिटिव्ह चार्जकडेच फोकस करू. परत तुम्ही म्हणणार सर पॉझिटिव्ह बरोबर निगेटिव्ह चार्ज हा इक्वलच असतो, बॅलन्सच असतो. रेडॉक्स रिएक्शन तुम्ही शिकवलं आहे. पण आत्ता मी काय फॉर्म्युल्यामध्ये जास्त काही आडेवेडे न घेता, डेव्हिएशन न करता हेच सांगतो. टोटल नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज MgCl2 घेतला तर Mg प्लस प्लस, म्हणजे इथं 2 न मल्टिप्लाय करायचं. ठीक आहे. याच्यानंतर हे नंबर 4 झाला, नंबर 3 झाला आय थिंक. नंबर 4 नॉर्मॅलिटी फॉर ऑक्सिडायझिंग एजंट अँड रिड्युसिंग एजंट. हे सुद्धा विचारू शकतात तुम्हाला. ऑक्सिडायझिंग एजंट्स अँड रिड्युसिंग एजंट. नॉर्मॅलिटी फॉर ऑक्सिडायझिंग एजंट्स ऑर रिड्युसिंग एजंट. पुन्हापैकी हे बरं का एकत्रच देतोय, म्हणजे 5 फॉर्म्युले मी करत नाही. ओके. नॉर्मॅलिटी फॉर ऑक्सिडायझिंग एजंट्स अँड रिड्युसिंग एजंट इज इक्वल टू मोलॅरिटी into number of electron loss or number of electron gain by an atom. Number of electron loss or gain. शॉर्टकट मध्ये लिहितो. किती इलेक्ट्रॉन गेलेत किंवा किती इलेक्ट्रॉन आलेत यापैकी एक. हे मी वेगळे केलेले नाही आहेत. ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणजे कोण? ज्यांचं रिडक्शन होतं. रिडक्शन म्हणजे इलेक्ट्रॉन इनकमिंग, म्हणजे त्याला मोलॅरिटी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन वापरला पाहिजे. नॉर्मॅलिटी फॉर रिड्युसिंग एजंट असेल. रिड्युसिंग एजंट म्हणजे ज्यांचं ऑक्सिडेशन होतं. ऑक्सिडेशन होतं म्हणजे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस. या पद्धतीनं तुम्ही काढलं पाहिजे ना. आलं का लक्षात? पण मी एकत्रित फॉर्म्युला केला आहे. मोलॅरिटी इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय अन ॲटम. सो प्लीज टेक अ नोट, और तुम्ही हे लिहून घ्या. अतिशय महत्त्वाचे फॉर्म्युले आहेत. JEE आणि नेटच्या कन्सर्नित थेरीला हे पॉईंट नाही आहेत. प्लीज नोट डाऊन. थेरीला हे दोन्ही पॉईंट जे आत्तापर्यंत शिकलो का ना कॉन्सन्ट्रेशन टर्म्स, त्या थेरीला नाहीत, पण JEE नीटला सगळ्याच्या सगळ्या आहेत. आणि कुठल्याही याच्यात तुम्हाला हे फॉर्म्युले मिळणार नाही आहेत. त्यामुळे हे फॉर्म्युले तुम्ही नोट डाऊन प्लीज करा. याच्यानंतर जे 2 फॉर्म्युले अजून राहतात तेही घेऊन टाकतो, म्हणजे ओव्हरऑल हा कॉन्सन्ट्रेशनचा टर्मच आपला क्लिअर होतोय. फॉर मिक्सिंग बघा, मोलॅरिटीचं जसं घेतलेलं होतं का नाही तेच फॉर्म्युले. मोलॅरिटीला कसं म्हटलेलं होतं? M1V1 इज इक्वल टू M2V2 म्हटलेलं होतं. नॉर्मॅलिटीला तेच आहे. N1V1 इज इक्वल टू N2V2. मिक्सिंग आठवतं आहे का बघा? एक नॉर्मलचं घेतलं आहे सोल्युशन मी. एक नॉर्मलचं 100 ml सोल्युशन माझ्याकडे आहे. एक नॉर्मलचं 100 ml. N11 V100. याच्यात मी काय केलं, सॉरी इथं मिक्सिंगचं नाही, हा फॉर्म्युला चुकलं माझं. हा डायल्युशनचा आहे, मिक्सिंगचा वेगळा आहे. हा डायल्युशनचा आहे. डायल्यूट केलं म्हणजे याच्यामध्ये मी पाणी टाकलं. किती पाणी टाकलं? 200 ml अजून पाणी टाकलं, बरोबर. मग मला N2 सांगा, फायनल नॉर्मॅलिटी सांगा. म्हणजे तुम्ही व्हॉल्यूम 200 V1 100 N2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क तुम्ही काढू शकता ना. म्हणजे डायल्युशनचा फॉर्म्युला आहे, जसा मोलॅरिटीचा होता का नाही, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, त्याच पद्धतीनं हा आहे. ओके.
नाव मिक्सिंगचा फॉर्म्युला बघा, इथं माझं थोडंसं कन्फ्युजन मगाशी झालं. मी मिक्सिंगला हे म्हटलेलं होतं, आता तो नाही आहे, हा डायल्युशनचा होता. आता मिक्सिंगचा बघा. मिक्सिंगचा बघायचं आहे म्हणजे काय करायचं आहे, तुमच्याकडं पहिला बिकर आहे, बिकरमध्ये 1 नॉर्मल 100 ml सोल्युशन आहे, कुठलं HClचं. दुसरा बिकर आहे ज्याच्यामध्ये 2 नॉर्मल 200 ml सोल्युशन आहे, कुणाचं NaOHचं, बरोबर. आता हे मी मिक्स केलं, मिक्स केल्यावरती रिझल्टंट नॉर्मॅलिटी किती येते, जसा मोलॅरिटीचा होता तसा, N इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 डिवायडेड बाय V1 प्लस V1 प्लस V2. हा फॉर्म्युला मिक्सिंगचा आहे. हे दोन्ही सोल्युशन एकमेकांच्यात मिक्स केले तर रिझल्टंट मोलॅरिटी नॉर्मॅलिटी फॉर मिक्सिंग that is N is equal to N1V1 plus N2V2 divided by V1 plus V2. So that is the overall formulas for molarity, normality, mole fraction. मी आत्तापर्यंत कॉन्सन्ट्रेशनच्या सगळ्या टर्म्स क्लिअर केलेल्या आहे. JEE नीटच्या बेसवरती PPM क्लिअर केलं 3 प्रकारे, वेट बाय वेट, वेट बाय व्हॉल्यूम, त्यानं व्हॉल्यूम बाय व्हॉल्यूम. PPB पण 3 प्रकारे क्रिएट केलं. त्यानंतर पर्सेंटेज बाय वेटची कन्सेप्ट 3 प्रकारे क्लिअर केली. मोलॅरिटी घेतली, मोल फ्रॅक्शन घेतलं, मोलॅलिटी घेतली, नॉर्मॅलिटी घेतली आणि शेवटी डिमलसुद्धा आपलं झाले. म्हणजे सगळ्याच्या सगळ्या टर्म JEE नीटच्या बेसवरती झालेल्या आहेत आपल्या क्लिअर. याच्यानंतरच्या नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरला आपण नेक्स्ट पॉईंट बघूया. होपफुली यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग इन दिस lecture. In next video lecture we will discuss about some next point. Thank you.